Okay, I will assume that you have understood each and everything. We will proceed further with our next term, that is expression. Yesterday we had seen this enum and type def as user defined type declarations, and in case of enum we said that it is used when we need to declare multiple constants of same type. We can declare variables of this enum as it is user defined data type, and we can also use those constants, we can use these constants for comparisons also, for comparing it with and assigning value directly to the variable. We come to the next point, that is expression. We have learned this expression in our standard 6th or 7th, and you know that how expressions are written. If I write that 2 plus 3 minus 6 divided by 2 into 25 is equal to, how will you evaluate this expression? by BDMAS rule. Sorry? Bulma. Okay, we follow bracket, of operator, then division, then multiplication, then addition, and then subtraction. That this is known as BODMAS. I don't know what it is known as in Gujarati, but same kind of rule we have formed in Gujarati also. So what is result of this? What is result of this expression? Can anybody say? So 70, It is 1 7 or 7, 0. How? First you have divided 3 6 by 2, that is 3. 3 into 25 is equal to 75, and then 2 plus 3, that is 5, minus 75 equal to minus 70. Am I right or wrong? yes sir. First bracket, then of operator, then division, then multiplication, then addition, and then subtraction. Is this understood to everybody? How Yeah. these expressions are evaluated, and what is expression? What is expression in C language? If I write a equal to 5, b equal to 6, and c equal to 20, okay 20, then can I write something like this: a plus b into c divided by 10? Can I write like this? Is this known as an expression? Yes sir. And what will be the result? Yes, sir. C by 10 means 2, and then 2 into 6, that is 12. 12 plus 5. 5 plus 12, that is a plus 5. This is b into 2, correct? B into 2, that is 12. And then a plus 12, that is 17. Answer is 17. Is this understood? Yes. So this is also an expression. This is also an expression. Expression is evaluated from left to right in our case. How it is evaluated? From left to, આ સાઈડથી ચાલુ કરીએ અને જ્યાં આપણને આ રૂલમાં જે પહેલું મળતું હોય એને આપણે ઇવેલ્યુએટ કરીએ છીએ, બરાબર કે નહીં? ડિવિઝન છેક છેલ્લું હતું, મેં પહેલાં ડિવિઝન કર્યું, અહીંયા વચ્ચે હતું પહેલાં ડિવિઝન કર્યું, પછી મલ્ટિપ્લિકેશન કર્યું. આમાં આમથી આમ ઇવેલ્યુએટ થતું આવ્યું ને. સો ધીસ ઇઝ યોર એક્સપ્રેશન. સો એક્સપ્રેશન ઇઝ વોટ? It is combination of variable and operators and constants. This is for understanding purpose. It is what we say, it is combination or variables, operators and constants. Is this understood?
all three or such kind of entities are combined to each other or joined with the help of operators, variables, constants, and other such kind of entities are combined with the help of or joined with the help of operators. We cannot write like this a plus b. I cannot write a b c directly. Is this known as an expression? Is this known as an expression? No. If I have missed here, what I have done, I have missed operators. I have missed operators. Even if I write a plus b minus c, it is known as an expression. Am I right or wrong? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So what is expression? An expression represents a single data item. It represents a single data item, or it returns a single data item, we can say. It returns a single data item such as a number or a character. The expression may consist of a single entity such as a constant, variable, an array element, or a reference to a function. So if I write a, it is also an expression. A equal to phi is also an expression. Phi is also an expression. And simple a, if I write b equal to a, what is this? This is expression. A is expression. If I write b equal to 6, what is this? An expression. Even a single item on right hand side of equal to operator, is your expression or can be called as an expression. It can be a single item or it can be a collection of such items joined with the help of operators. It may also consist of combination of such entities interconnected by one or more operators. It may consist of combination of constants, variable, array element, or a reference to a function or a call to a function interconnected by one or more operators. Expression can also represent logical conditions that are either true or false. So if I am saying that uh, I am comparing, this is the assignment operator. This is I am storing value 5 in A. I am storing value 5 in A. So this is assigning value to A. I am assigning this value to A. If I write something like this, x equal to, forget this equal to, x equal to like this, then what I am doing? I am evaluating this value and assigning it to x. So this equal to is known as assignment operator. This equal to is known as assignment operator. Is this understood? Yes or no? Yes, sir. Okay. Equal to is known as assignment operator. And next part which we had seen, that is a equal to 5. If I write a equal to 5 means I am using assignment operator. I am using assignment operator. If I am writing a double equal to 5, this is comparison operator. I am comparing value of a with 5. Is this understood? Yes, sir. This is Yes, sir. comparison operator. I am comparing two values. Value which is stored in A and 5. Are they both equal or not? બે સરખા છે કે નહીં? અહીંયા 5 આમાં સ્ટોર કરીએ છે અને અહીંયા 5 A બરાબર છે કે નહીં અથવા A 5 બરાબર છે કે નહીં એવું ચેક કરીએ છે. Understood? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So expression can represent a logical condition. When we are comparing two values, it means we are comparing two things. It is a logical thing that are either true or false. However, in C, the conditions true and false are represented by the integer value 1 and 0 respectively. So in C, it is represented as 0 and 1. If I say that
I want to compare two values, a equal to 10 and b equal to 25. Then what I want to do is I want to compare two values. I will say if a greater than b, a b करता मोटो छे, if it is true, this is if I'm writing in small letters. This is a keyword in C language, so it is written in small letters. Is a greater than b? If a greater than b, then say printf backslash n a is greater. Else, if this condition is false, if this condition is true, આ સાચું પડે છે તો અહીંયા જશે, જો ખોટું પડશે તો ક્યાં જશે? else માં જશે. Is this understood? If else, Yes, sir. printf backslash n b is greater. This is my program, small program. Void main what it will do, it will check whether it is greater than b or not. I can use scanf and printf function to accept values from user, and what it will do, it will say whether entered value is greater than one entered value is greater than another value or not, or which one is greater, or if user has entered two value, which value is greater. Understood? I am Yes, using, sir. I am using Yes, sir. if statement. I am using if statement to compare values. This is logical statement. This is લોજિકલ સ્ટેટમેન્ટ. કમ્પ્યુટરને આપણે બે વસ્તુઓ માટે યુઝ કરીએ છીએ, ખાસ તો એક જ કામ માટે કે કેલ્ક્યુલેશન માટે. તમે અત્યાર સુધીના જેટલા પણ સોફ્ટવેર્સ લઈ લો બન્યા છે, એમાંથી બધા સોફ્ટવેર શેના માટે ઉપયોગ થયા છે? કોઈ કામ કરાવવા માટે, કોઈ કેલ્ક્યુલેશન માટે જ થયા હશે. કામ કરાવવા માટે ઇન ધ સેન્સ કોઈ કામ જે કેલ્ક્યુલેટિવ છે એ કરવા માટે, જે એક્યુરેટલી અને સ્પીડી કરી શકે છે. વી આર પ્લેઇંગ વિથ નંબર્સ ઓનલી. વી આર પ્લેઇંગ વિથ નંબર્સ ઓનલી. Understood? Yes, sir. Okay. When we write program, at that time also we are doing some calculation, and we know that computer works on only 0 and 1. બે જ નંબર એ સમજે, બીજા સમજતું નથી. So when I write condition like this, a greater than b, what it does? It compares two value. It compares how many value? Two values, whether a is greater than b or not. If a is greater than b, then this condition results in true. If a is small than b, then it goes to this part and it is considered as false. This condition is assumed that it is false or is evaluated to false. Understood? જો સાચું હોય તો ટ્રુ થઈને અહીંયા આવે, જો ખોટું હોય તો આ પોર્શનમાં જશે, કારણ કે એની રિઝલ્ટ શું છે? ફોલ્સ છે. સમજાઈ ગયું બધાને? Yes, sir. Yes, sir. ઓકે. નાઉ સર હા સર આમાં એ અને બી ને ડિક્લેર નહીં કરવા પડે ઇન્ટીજર માં છે કે ફ્લોટ માં? હા હા કરવા પડશે ને, કેમ નહીં? તો રહી ગયું છે ઇન્ટીજર a, b. બરાબર. અહીંયા સૌથી પહેલી લાઈન એ આવશે અને પછી a equal to 10, પછી b equal to 25. if a greater than b, printf a is greater, else printf b is greater. So when it is true, internally in computer it is considered as 1, and when it is false, internally computer considers it as a 0, or internally it is 0. Is this understood? Yes, sir. જો કન્ડિશન સાચી પડે તો એ ટ્રુ હોય તો જ સાચી પડે, અને ફોલ્સ હોય તો નીચે આવશે, એલ્સમાં આવશે. તો ટ્રુ સી લેંગ્વેજ શું સમજે છે? 1 સમજે છે, અને ફોલ્સ શું સમજે છે? 0 સમજે છે. તો હું આની જગ્યા પર સીધું આવું લખી નાખું, a greater than b ની જગ્યા પર 1, તો શું આવશે? આન્સર શું આવશે? હંમેશા a is greater જ આવશે, which is wrong. કરેક્ટ? if 1 લખી દઉં બ્રેકેટની અંદર તો આન્સર શું આવે? ટ્રુ જ આવે ને, કારણ કે 1 ડિનોટ્સ ટ્રુ. 1 શું ડિનોટ કરે છે? ટ્રુ ઇઝ denoted by 1 in computer.
બાય સી લેંગ્વેજ. સમજાઈ ગયું આ? Yes, sir. એટલે હું Yes, sir. કોઈ પણ વેલ્યુ આપીશ, હું 110 આપું તો પણ એ થાય અને 10 આપું તો પણ એ જ થશે. બરાબર ને? હું 10 આપીશ તો પણ એ જ બતાવશે, કારણ કે અહીંયા મેં 1 મૂકી દીધો છે. અને જો 0 મૂકી દો તો હંમેશા શું બતાવશે? b ઇઝ ગ્રેટર જ બતાવશે. ભલે 110 મૂકું તો પણ શું બતાવશે? b ઇઝ ગ્રેટર જ બતાવશે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ફોલ્સ. ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ફોલ્સ. પણ આપણી જરૂરિયાત શું છે? ઇટ ઇઝ નોટ this. We want that it should work as per value given by user for a and b. તો આ કન્ડિશન આપણે મૂકવી પડે. કોઈ ડાઉટ છે એટલે સુધી? હા સર. Okay. So, however, in C, condition true and false are represented by integer value 1 and 0 respectively. This is in notes, this is in note textbooks, or this is in C books written by many authors. But for you people, you should note down that if value is greater than 0, if value is positive, or if it is any number, then it is considered as true. If it is 0, then only it is false. Understood? ખબર પડી? હા કે ના? ખબર પડી? હા કે ના? Sir, sir. હા. આ છેલ્લે બોલ્યા ને એમાં ના ખબર પડી. મેં શું કીધું? મને ખબર હતી ના જ પડે. થોડી થોડી તો ખબર ના જ પડી જોઈએ ને. બધું ખબર પડી જાય તો પછી તમે બધા હોશિયાર થઈ જાઓ. તમે બધા ટીચર થઈ જશો. મારે શીખવાડવું પડશે તમારી પાસે. હેશ ઇન્ક્લુડ કેમ લખીએ? સ્ટાન્ડર્ડ ઇનપુટ આઉટપુટ ફાઇલ ઇન્ક્લુડ કરવા માટે. સ્ટાન્ડર્ડ ઇનપુટ આઉટપુટ હેડર ફાઇલ આપણા પ્રોગ્રામમાં ઇન્ક્લુડ કરવા માટે. આ ફાઇલની અંદર ઇનપુટ આઉટપુટ માટેના ફંક્શન્સ રેડીમેડ આપણને સી આપે છે, એટલે હું આને પહેલાં ઇન્ક્લુડ કરી લઈશ. પછી વોઇડ મેઇન કેમ લખીએ આપણે? મારું ફંક્શન કંઈ રિટર્ન નથી કરતું એટલા માટે. અને મેઇન ફંક્શનથી જ પ્રોગ્રામ રન થાય. મેઇન ફંક્શન ના હોય તો પ્રોગ્રામ રન થાય નહીં. ઇન્ટીજર a, b બે વેરિયેબલ છે. a ઇક્વલ ટુ 10, b ઇક્વલ ટુ 25. if condition a greater than b, printf a is greater printf is greater. Correct? If I run this program line by line, what it will do? It will give me output that b is greater. બરાબર ને? હા કે ના? યસ સર. આવી ગયું b is greater output. હવે હું આની વેલ્યુ ચેન્જ કરી દઉં, 110 કરી દઉં. હવે શું આવશે? a is greater આવશે. દરેક સ્ટેટમેન્ટ પાછળ સેમિકોલન લાગે છે, પણ if ની પાછળ નથી લાગતું. લાગે છે? else ની પાછળ નથી લાગતું. if ની પાછળ નથી લાગતું એનું કારણ એ છે કે આપણે એમ કહીએ છીએ કે નેક્સ્ટ લાઈન ઉપર ચાલુ જ છે if. else ની પાછળ નથી લાગતું એના મતલબ આપણે એવું કહીએ છીએ કે નીચેથી ચાલુ જ છે else. સમજાઈ ગયું? Yes, sir. ઓકે. સર. એક બીજું ફંક્શન આવે છે, હું આને સેવ કરી દઉં પહેલા. One more function is a clear screen. તો આ વારે ઘડીએ જૂનું જૂનું પડ્યું રહે છે ને, એ ના પડ્યું રહે. હું જો આને રન કરીશ તો જેવું ક્લિયર સ્ક્રીન રન થશે આ બધું સાફ થઈ જશે, પોતું વાગી જશે. થઈ ગયું? a b a is greater આવ્યું. ફરી જો હું અહીંયા 10 કરી દઉં તો હવે શું આવશે? b is greater આવશે. સમજાઈ ગયું બધાને? Now if I put 1 over here,
હું અહીંયા જો 1 મૂકી દઉં તો હંમેશા માટે આ કન્ડિશન કેવી થઈ ગઈ? સાચી થઈ ગઈ. હંમેશા એ ઇઝ ગ્રેટર જ આવે. આ તો બી જ આવવો જોઈએ ને, 25 મોટો, તો પણ શું આપશે? એ ઇઝ ગ્રેટર આપે છે. સમજાય છે? જો અહીંયા હું 0 મૂકી દઉં અને અહીંયા 110 કરી દઉં તો એવા કેસની અંદર બી ઇઝ ગ્રેટર જ આપશે, કારણ કે 0 છે. પણ ધારો કે હું અહીંયા -1 લખી દઉં તો શું થાય? તો પણ શું આપે છે? કન્ડિશન ટ્રુ જ આવે છે, એ ઇઝ ગ્રેટર જ આવે છે. સમજાય છે? સો what I mean to say is that if I write 0.5 over here, 0.5, it is greater than 0. If it is 0, then it is false. If it is any other number, it is considered as true. Books માં એવું લખ્યું હશે કે 1 હોય તો true, પણ 0 સિવાય બીજો કોઈ પણ નંબર હશે તો true થઈ જશે. સમજાઈ ગયું બધાને? હા કે ના? Yes, sir. Yes, sir. ઓકે. ઓકે, હવે આપણે શિફ્ટ થઈએ પાછા આપણી જગ્યા પર. 10 લોજિકલ ટાઈપ એક્સપ્રેશન્સ. રિયલ એટલે અહીંયા શું આવશે? ખ્યાલ આવી ગયો ને? ઇન્ટીજર વેલ્યુ. ટ્રુ વેલ્યુ ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટેડ બાય એની ઇન્ટીજર વેલ્યુ. ઇટ ઇઝ નોટ 1. આ બુક્સ પ્રમાણે છે, ઇટ ઇઝ 1. એન્ડ ફોલ્સ ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટેડ બાય 0. જો 0 હશે તો જ ફોલ્સ. If it is decimal number, if it is negative number, then also it is considered as positive only or true. Thus, logical direct expression represents numerical quantities. Before this, we had seen that characters are stored internally as integers. Am I right or wrong? હા કે ના? કેરેક્ટર્સ પણ કઈ રીતે સ્ટોર થાય છે? ભૂલી નહીં જવાનું. જો તમે પ્રેક્ટિસ નહીં કરો, રિફર નહીં કરો તો તમે લોકો ભૂલી જશો 110%. You cannot remember each and everything. Character answer equal to y, comma gender equal to male. It is in single quotes. If I print this, printf value of અથવા answer equal to %c, comma ans, અને ખાલી અહીંયા ડિસ્પ્લે ચેન્જ કરું છું, %d કરી દઉં છું. સેમ વે જેન્ડર લઈ લઈએ આપણે. અને હવે રન કરીએ આને. Print ans, it will print y. Then if I am printing it as a integer value, આ કેરેક્ટર હતું, આ શું છે? ઇન્ટીજર છે, તો અહીંયા શું આવશે? 89 આવશે. Because capital Y is equal to 89 ASCII value. કઈ છે? ASCII value. અને જેન્ડરની શું આવશે? 109 of small m. 109 for small m. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? Yes, sir. So Yes, sir. logical type expressions are represented as numerical quantities. Characters are also represented as numerical quantities. In short, in C, each and everything is represented in form of numerical quantities only. Understood? ગાંઠ બાંધી લો. બધું લો. ઇન્ટરનલી તો ન્યુમેરિકલ જ છે, બીજું કંઈ છે નહીં. કમ્પ્યુટરની મેમરીમાં કયા ફોર્મમાં હોય? ન્યુમેરિકલ ફોર્મમાં જ હશે, બીજા કોઈ ફોર્મમાં નહીં હોય. Is this understood? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. these are valid examples of expression. These are all valid examples of expressions. In scanf we are writing %a, correct? Then %a is also an expression. This is also an expression which we have not seen yet. My I++ also is remaining.
You know all these expressions. You have already seen these expressions. I am comparing value of x and y, whether both are equal or not. I am checking whether x is less than or equal to y or not. I am first of all evaluating a plus b or adding two values and storing it in c. This is also an expression. X is equal to y. I am assigning value of y to x and I am simply adding a to b. I am not storing value of a and b. અહીંયા શું કર્યું મેં a ને b ની વેલ્યુ એડ કરીને c માં સ્ટોર કરી. અહીંયા હું ખાલી એડ જ કરું, સ્ટોર નથી કરતો ક્યાંય. સમજાઈ ગયું બધાને? These are all Yes, sir. valid Yes, sir. expressions. આ સાચા એક્સપ્રેશન્સ છે. હું જો સપોઝ આવું લખી દઉં and abc, તો abc all three a b and c are separate variables, then this is wrong. If it is and a, then it is correct. If it is and b, then it is correct. If it is and c, then it is correct. Correct? Then if I write ab plus c, so a and b both are separate operators, so again this is wrong because we don't have operator in between these two variables. આ બે વેરિયેબલ વચ્ચે ઓપરેટર છે નહીં. Okay, we move on to our next point, that is operands and operators. An entity or variables used on either side of operator is called an operand. What is operand? If I go back to my slide, if I say that a plus b minus c, then what is operator? Which are operators? Plus and minus are operators. Then what is a, b and c? What are they known as? Operands. Operands. A, b and c are operands. If I write 8 plus 5, then what are operands? A, comma 5 are operands. Correct? Yes or no? Yes, sir. Yes, A sir. plus 5 Yes, sir. હોય તો a ને 5 ઓપરાન્ડ છે. If I write c, b plus c, તો is this expression? આ expression છે? No, sir. કેમ? કોમા Sir, છે. C ની વચ્ચે કોમા છે. ઓકે, પણ તમને ખબર છે સી લેંગ્વેજની અંદર કોમા પણ એક ઓપરેટર છે. સી લેંગ્વેજમાં કોમા પણ એક ઓપરેટર છે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો એન એક્સપ્રેશન. આ પણ એક વેલિડ એક્સપ્રેશન જ છે અને એમાં સી અને બી બે શું છે? ઓપરાન્ડ્સ છે. કરેક્ટ? સમજી ગયા? Yes, sir. અને કોમા Yes, sir. કોમા ઓપરેટરનો ક્યાં યુઝ કરીએ છીએ ખબર છે? આપણે એવું લખીએ છીએ ને, integer a comma b comma c. So what is this comma? It is an operator. It is an operator. Understood? comma ક્યાં યુઝ થયો? હજી બીજો યુઝ આવશે કોમાનો, ત્યાં બતાવીશ ફરી કે અહીંયા કોમા યુઝ થઈ શકે. Understood? Yes, sir. Okay. Now if I write minus 5 and if I write a equal to minus 5 minus a, then is this minus an operator? Am I writing a correct expression? A equal to minus 5, is this correct or wrong? આ સાચું છે ખોટું છે? A equal to minus 5, am I assigning minus 5 to a? Am I right or wrong? Right. Right. Right, man? So I can use minus over here. Can I write like this? B equal to 10 say suppose, and can I write like this? A equal to minus b. Is this correct or wrong? A equal to minus b. Am I right or wrong? Is this a valid expression? Yes, sir. Can I use minus over here? Yes, sir. What I am doing, I am first of all negating value of b, that is minus 10. B has got 10, so if I am negating, what it will happen? It will come to minus 10, and then minus 10 will be stored in a. b માં 10 હશે તો a માં શું હશે? minus 10 હશે. બરાબર ને? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay.
કોઈને ડાઉટ હોય તો કહેજો હો પાછા. 2-4 જણા યસ સર કરે, બાકી બધા તો આરામથી બેઠા છે, બગાસા બગાસા ખાતા હશે ને બેઠા બેઠા. So minus is also an operator. Here plus is also an operator. If I write a plus 5, then plus is operator. How many operands does it require? A ને કેટલા ઓપરેન્ડ જોઈએ છે? સોરી, પ્લસ ને કેટલા ઓપરેન્ડ જોઈએ છે? પ્લસ is operator, correct? Here minus is operator. So how many operands plus require? It requires 2 operands. Here minus require only 1 operand. Here it requires how many? 2 operands. So based on number of operands required by operator, they are classified. Or we can say, in other words, that operator ને કેટલા ઓપરાન્ડ જોઈએ છે એના આધાર ઉપર આપણે એને અલગ અલગ કેટેગરીમાં વહેંચ્યા છે. ઓપરેટરને આપણે અલગ અલગ કેટેગરીમાં વહેંચ્યા છે, પણ કઈ કન્ડિશનના આધારે? એને કેટલા ઓપરાન્ડ જોઈએ છે એ કન્ડિશનના આધારે આપણે એને અલગ અલગ કેટેગરીમાં વહેંચ્યા છે. તો કેટેગરી કઈ કઈ છે? સપોઝ એક જ ઓપરાન્ડ જોઈતું હોય તો એને કહીએ યુનરી. જો એને 2 ઓપરાન્ડ જોઈતો તો એને કહીએ બાઇનરી. અને જો એને 3 જોઈતો હોય તો એને કહીએ ટર્નરી. સો વી હેવ ગોટ 3 categories. How many categories? 3 categories for operand: unary operators, binary operators, and ternary operators. If we go back to our notes, we can say that operators are classified on the basis of number of operands required: unary, binary, and ternary. Most of operators are binary operators. Very few operators are unary operators, and those operators are listed in this table. These operators are listed as per બીજું કોઈ મળે તો, કારણ કે ત્રીજા હું છું નહીં. These operators has got first precedence, or these operators are listed in this table based on precedence. Precedence એટલે priority. કોને પહેલું કયો પાર્ટ વહેલો એક્ઝિક્યુટ થશે? તો બ્રેકેટ વાળો પાર્ટ હોય, આપણે શીખ્યા બોર્ડ માસની અંદર કે સૌથી પહેલું બ્રેકેટ એક્ઝિક્યુટ થશે, બરાબર? તો અહીંયા પહેલા બ્રેકેટ ઇવેલ્યુએટ થશે, પછી સેકન્ડ છે સ્ક્વેર બ્રેકેટ, પછી આવું એરો વાળું છે, અને પછી ડોટ પણ છે. સો ધેર આર these 4 operators has got first precedence. First precedence. શું કહીએ છીએ આપણે? precedence. In short, priority. કોને પહેલું પ્રેફરન્સ મળશે, કોણ પહેલું એક્ઝિક્યુટ થશે? તો પહેલું પેરેન્થેસિસ, સ્ક્વેર બ્રેકેટ, ઇનડાયરેક્શન ઓપરેટર એન્ડ ડોટ ઓપરેટર. એન્ડ ઇટ હેઝ ગોટ એસોસિએટિવિટી. આ શું એસોસિએટિવિટી એટલે શું? લેફ્ટ ટુ રાઈટ એક્ઝિક્યુટ થશે. અચ્છા, લેફ્ટ ટુ રાઈટ એક્ઝિક્યુટ થશે. સરસ. તો આ રાઈટ ટુ લેફ્ટ છે, આ પણ લેફ્ટ ટુ રાઈટ છે. આ તમને જલ્દી સમજાઈ જશે. લેફ્ટ ટુ રાઈટ આ તમને જલ્દી સમજાઈ જશે. લેફ્ટ ટુ રાઈટ. સપોઝ મેં લખ્યું છે આવું a plus b minus c, or if I write 20 divided by 2 into 3, તો પહેલો કયો થશે? 2 કોની સાથે જોઈન્ટ થશે? 20/2 પછી 3 મલ્ટીપ્લાય બાય 3. અહીંયા પહેલા શું થશે? પહેલા a plus b થશે, and then રિઝલ્ટ જે આવશે માઇનસ c થશે. અહીંયા પહેલા 20/2 થશે, that is 10 into 3, બરાબર? એટલે અહીંયા શું થશે? 30 થશે. Am I right or wrong? Yes sir, right. Right, sir. Okay. So I move to my program first of all, and we'll do some such kind of expression evaluation.
a equal to 20, b equal to 2, and I am taking one more variable, comma c equal to 5. બરાબર. હવે a by b into c આવું કંઈક કરવું છે અને આવશે %d અને સેમ એક્સપ્રેશન હું અહીંયા મૂકી શકું છું a by b. I don't need to write it separately. એ અહીંયા જ એક્સપ્રેશન ઇવેલ્યુએટ કરશે અને અહીંયાથી જ આન્સર આપી દેશે. રન કરીએ આપણે આને. શું આવવો જોઈએ આન્સર? a by b 20 into that is 10 into 5 that is 50 આવવો જોઈએ ને. આવી ગયો 50 બરાબર. now if I change this a into b divided by c, હવે શું આવવો જોઈએ આન્સર બોલો? આનો તો 50 બરાબર છે. આનો ઓકે ચેન્જ કરી આપો, થોડું ઈઝી કરી આપો. 25 કરી દો અને ફરી એક્સપ્રેશન ઇવેલ્યુએટ કરીએ. a by b તારી ભૂલી થાય. આ તો 0 આવી ગયો. આનો આન્સર 100 આવ્યો. બોલો હવે શું થયું? પહેલા A star B. શું થયું? a સ્ટાર b થઈ ગયું ને. કેમ એવું થયું? તો પહેલા તો પેલું જ થવું જોઈએ ને, ડિવિઝન જ થવું જોઈએ ને આપણા બોર્ડ માસના રૂલ પ્રમાણે. તો સર એસોસિએટિવિટી અને લેફ્ટ ટુ રાઈટ છે એટલે. હા એ તો બરાબર છે, પણ બાકીના બધાને એસોસિએટિવિટી ખબર છે? 25 જણાને વોટ ડુ મીન બાય એસોસિએટિવિટી? આ એક ગ્રુપ છે, આ એક આખું એક ગ્રુપ છે જો, બરાબર. એમાં જે પણ એક્સપ્રેશન્સ આવશે એનું પ્રેસિડન્સ શું હશે? જે પહેલું ઓકર થશે એ લેફ્ટ સાઈડ જે પહેલું ઓકર થશે એ પહેલા ઇવેલ્યુએટ થશે. ઇટ ઇઝ લેફ્ટ ટુ રાઈટ. ઇટ ઇઝ લેફ્ટ ટુ રાઈટ એટલે બ્રેકેટ પહેલા આવું આપણે બ્રેકેટ આ રીતે છે એવું સમજી લો. સપોઝ તમે મેં એવું લખ્યું છે a equal to 20, b equal to 25 and c equal to 5. કરેક્ટ? આપણું એક એક્સપ્રેશન છે a by b into c અને બીજું એક્સપ્રેશન છે a into b by c. તો અહીંયા પહેલા અહીંયા બ્રેકેટ લાગ્યા અને અહીંયા પહેલા અહીંયા બ્રેકેટ લાગ્યા અને એસોસિએટિવિટી ઇઝ લેફ્ટ ટુ રાઈટ l to r એટલે આમથી જ ઇવેલ્યુએટ થશે. એટલે પહેલા જે આવશે એને બ્રેકેટ લાગશે. સમજાય છે? ઇન સેમ ગ્રુપ. ગ્રુપ કયું છે આપણું? એડિશન એન્ડ મલ્ટિપ્લિકેશન ઓપરેટર્સ છે ને. એરિથમેટિક ઓપરેટર્સની અંદર જેટલા પણ ઓપરેટર્સ છે એમાં પહેલું એ ગ્રુપની અંદર સ્લેશ છે, પર્સન્ટ છે, મલ્ટીપ્લાય છે, પ્લસ છે અને માઇનસ છે. તો આ આખા ગ્રુપની અંદર જે પણ વસ્તુ, જે પણ ઓપરેટર લેફ્ટ સાઈડ પહેલા આવશે એ પહેલા ઇવેલ્યુએટ થશે. લેફ્ટ સાઈડ પહેલા આવશે પહેલા ઇવેલ્યુએટ થશે. સમજાય છે બધાને? હા કે ના? અહીંયા 20 by 25 થશે અને જ્યારે અહીંયા શું છે 20 into 25. what is answer of this? 500 divided by 5 we get 100. અહીંયા શું થશે? જે પણ થશે it is in decimal. it is in decimal. 0 point something આવશે બરાબર. 5 એવું કંઈક આવશે. તો આપણે આવું નથી જોઈતું. બીકોઝ આવું હશે તો શું થશે? 0.00 આવશે. because both the operators are of integer type, answer will be integer and answer will be 0. 0 into
5. Answer will be 0. સમજાઈ ગયું બે? કમ્પ્યુટરે આનો આન્સર 0 કેમ આપ્યો અને આનો આન્સર 100 કેમ આપ્યો? ખબર પડી ગઈ આ બધાને? Yes, sir. Yes, sir. Because associativity is left to right. અહીંયા બોર્ડ માસનો રૂલ તમારો કેવો થઈ જશે? ખોટો પડશે. ખબર પડી ગઈ? હા કે ના? અહીંયા બોર્ડ માસનો રૂલ ફોલો થશે? No, sir. No, sir. બ્રેકેટ, ઓફ ઓપરેટર, ડિવિઝન, મલ્ટિપ્લિકેશન, એડિશન, સબટ્રેક્શન જે આપણે ભણ્યા હતા એ અહીંયા ચાલતું નથી. અહીંયા જે પહેલું આવશે એ ગ્રુપનું, એરેથમેટિક ગ્રુપનું, એનું ઇવેલ્યુએશન પહેલું થશે, પછી એના પછીનું જે હશે એનું પછી ઇવેલ્યુએશન થશે. અને હા, ઇફ વી વોન્ટ ટુ ઓવરરાઇટ ધીસ default behavior of this group we can obviously use brackets. અહીંયા 500 અને 100 આવે છે, એની જગ્યાએ મારે આવું કંઈક જોઈએ છે, a into b by c આવું છે ને, તો હું બ્રેકેટ અહીંયા મૂકી દઉં એક્સપ્લિસિટલી. તો હવે શું થશે? 25 divided by 5, that is 5 into 20 is equal to 100. ચાલો તો બે સાઈડ 100 જ આવે, બરાબર ચેન્જ કરવા દો. First is 20 by 5 into 2, બરાબર? તો 4 into 2 it is 8 અને પહેલું થશે અહીંયા a into b, that is 100 by 2, તો 50. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? સમજાઈ ગયું? અભી આનો આન્સર શું આવશે? a by b, તો 5 by 20 by 5 એટલે 4 આવશે. 4 into 2 એટલે 8 આવ્યો આપણો આન્સર. જ્યારે આન્સર શું થશે? a into b, that is 20 into 5, 100 by 2, that is 50. કોઈ ડાઉટ છે આમાં? No, sir. Okay, so associativity is understood. This precedence, description and operator also is, sorry, precedence is also understood. કે પહેલામાં પહેલું કોને પ્રેફરન્સ આપવામાં આવે? બ્રેકેટ ને, પછી યુનરી ઓપરેટર્સ, પછી arithmetic, then shift operators, then relational operators, then equality, then bitwise, then logical, then conditional, then assignment, and then comma. We'll see all of them one by one in our next lecture. But till that time, અત્યારે કેપીસન નો છે ને લેક્ચર લેબ? Yes, sir. વાંધો નહીં, 15 મિનિટ ખાઈ જઈએ આપણે, ચાલશે. તમારી પાસે બીજા કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો કહો. 15 મિનિટ પછી. ફર્સ્ટ જ છે. ક્યાં ચાલ્યા તમે? તો ડીકે ક્યાં ચાલે? એ તમે તમારે ભૂલો જે હોય અથવા જે ન ખબર પડી હોય એ સુધી રાખો, ત્યાં સુધી હું આમનું પતાવી દઉં. 10મી તારીખે એટલે ગુરુ ને શુક્ર થઈ ગયું. ગુરુ શુક્ર ગુરુવારે તો એક જ છે, ફ્રાઈડેમાં અહીં છે. ગુરુ શુક્ર 2 છે ને? એટલે ગુરુ શુક્ર આગળ પાછળ તો ખેંચી લઈશું. જો મારું અહીં છે 4 થી 5 છે,
પાંચમામાં 10 થી પાંચ 3 થી 5 છે ને પીઆઈટીમાં. પાંચમામાં જોઈ લે તારે પાંચમું જોઈ લે મને ઊંધો સેટ કર્યો છે. જો અહીં છું આ છે અને આ નહીં ગણા અહીં છે આરએસ ઉપર જતા રહ્યા હા એ ખબર એ ઊંધું હોત તો થઈ જાય. એવું આરએસ જતા રહ્યા અહીં છે હા બી અહીં બધું ઊંધું કર્યું. લાંબો થઈ ગયો તમારા લોકો. ના એટલે બધે ના લેજે જે લેવું હોય કે મેં બીજું ચીકલા ના લો પાંચમાનું લઈ લે તો ફર્સ્ટ વાળો ચીકલા ના લો કયું પાંચમાં લેવાનું? હા જો 10મી તારીખ ગુરુવારે ઉપર લેબ છે જો. સારી આના મેર પડે આ મેર પડે પણ આ તાર જોડે આવે હા એના કરતા એમ થાય અને ઓલ્ટર કરી નાખો, સ્વેપ કરાવી દો. આરએસ જોડે હું ઉપરનું સળંગ ખેંચી લઉં કે બપોરનું સળંગ લઈ લઉં. ફર્સ્ટમાં ફિફ્થમાં શુક્રવારનું સળંગ લઈ લો. એ જે સેમ જ રાખો. અત્યારે ઊંધું છે ને. આરે સોજે લે હા હું સવાર લઈ લઉં, હું સળંગ લઈ લઈશ. ઓકે હારે એવું કરી દે બરાબર. એ વામો કરી દે પાંચવા વાળા 5 વાળો 10 થી 5 છે એની જગ્યાએ હું લઈ લઈશ 10 થી એ નહીં લે આ પાંચમું છે ને તો શુક્રવારનું હા શુક્રવાર 9 to 11 નું લઈ લઈશ. બરાબર. 9 to 11 આ કહેજો પણ પેલા હું કહી દઉં હા. અને ફર્સ્ટમાં તારે આ લે ગુરુવારે કયું છે પહોંચે 4 થી 5 લઈ લઈશું. એટલો ફાયદો થઈ ગયો. હવે કોણ આ ફર્સ્ટમાં 10 થી 12 કયું છે 11મી તારીખે હા એ નહીં મળે. એમાં તું છું ને જગ્યાને લેવા જ લેશો પછી માર લેવો છે. માર નીચે પાછું લેબ છે. આ તો થાય તો ખરું ને કે કોઈ વાત ફ્રોમ હોમ એ તો છે જ ને ઓપ્શન છેલ્લું ખુલ્લું. અરે ખોટું રેકોર્ડિંગ થઈ ગયું બધું. કોઈને ડાઉટ મળ્યો કઈ? સર આપણે ગ્રેટર ધેન ને લેસ ધેન વાળું હતું ને તો એમાં આપણે કમ્પાઇલેશન કર્યા પછી એવું લખાઈને આવે ને કે a and b is greater તો એમાં આપણે નંબર લખાઈને આવે તો શું કરવાનું એના માટે? નહીં શું કયો ક્વેશ્ચન પહેલેથી કહેતો? એટલે આપણે પેલું જે ગ્રેટર ધેન લેસ ધેન વાળું હતું તો એમાં કારણ કે a ગ્રેટર હોય તો રિઝલ્ટમાં a is greater એવું લખેલું હતું બરાબર. તો આપણે કારણ કે બે નંબર નાખ્યા 1 અને 2 તો એમાં 2 is greater એવું લખેલું આવે તો એના માટે કેવું કરવાનું? સરસ, વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન સપન. થોડુંક વિચાર. હાઉ વી વિલ ફોર્મેટ આર printf સ્ટેટમેન્ટ. printf સ્ટેટમેન્ટ હું કઈ રીતે લખીશ કે મને ત્યાં 2 આવે, 2 is greater than 1 એવું લખીને આવે. એન્ડ એ ફોર્મેટ કર, લખ printf સ્ટેટમેન્ટ તારા નોટબુકમાં લખ એટલે ખ્યાલ આવી જશે. ક્વેશ્ચન સારો છે. એ લખી જોયું સર મેં કાલનો એ ટ્રાય કરતો હતો પણ આઉટપુટમાં નહીં હા તો આવતું. હવે એક કામ કર, કેમેરા ચાલુ કરીને તારું સ્ક્રીન શેર કર અથવા ફોટો પાડે કેમેરા બતાવ તારો. મને જોવું છે. હું બંધ કરું, સ્ટોપ પ્રેઝન્ટેશન સ્ટોપ કરું, તું તારું કર ચાલુ. શું લખ્યું તે આમાં? ક્યાં ફોર્મેટ કર્યું છે તે? ફોર્મેટ એટલે સર printf આ printf દેખાયું તને? a is greater તું એવું લખે છે ને, તો a is greater લખે છે એની જગ્યા પર તારે શું લખવું જોઈએ? તો પહેલા તો પ્રોગ્રામ જ ખોટો. તું 2 નંબરનું કામ કર, 3 નંબરનું પછી રાખ. સીધું નહીં આવડે 3 નંબર. અને મેં તને નોટબુક બતાવવાનું કીધું, ત્યાં તો તારી સ્ક્રીન શેર કરી નાખી. કેમેરા ઓન કરીને તે બતાવ્યો તો ચાલો. ના સર કે નોટબુકમાં નહોતું લખ્યું મેં. પેલા નોટ. બીજું, તમે લોકો પ્રોગ્રામિંગ શીખો છો ને
તો પ્રોગ્રામિંગ શીખતી વખતે તમારે પહેલાં પ્રોગ્રામ નોટબુકમાં જ લખવાનો હોય. તમે લોકો શું કરો, ડાયરેક્ટ કમ્પ્યુટરને આપી દો, લે તારી ભૂલો ચેક કર. એ તો એને તો ખબર જ છે ભૂલો, તમારે ભૂલો શીખવાની છે. તમે પહેલાં લખો તમારા નોટબુકની અંદર એ પ્રોગ્રામ, પછી તમે ટાઈપ કરો કમ્પ્યુટરમાં, અને કમ્પ્યુટરને પછી આપો તો ચેક કરશે તમને શું નથી આવડતું. કમ્પ્યુટર knows what is right and what is wrong. It will immediately highlight. પણ તમારે શીખવાનું છે કે શું સાચું છે અને શું ખોટું છે. એટલે પહેલાં નોટબુકમાં લખાવો જોઈએ, એ પણ પેન્સિલથી. એ લખ્યા પછી કમ્પ્યુટરમાં ટાઈપ કરો, એની અંદર જે પણ ચેન્જીસ થાય એ ચેક કરો અને પાછા તમારી નોટબુકમાં સુધારો. If you will follow such kind of practice for at least 10 programs, you will learn programming within that 10 programs only. તમારે પછી બીજા કોઈનો ભરોસો લેવો, હેલ્પ નહીં લેવી પડે. સમજાય જે કહું છું એ? એન્ડ when you write program in your notebook, you should know why you are writing that particular character in your program, or you should know why each and every character or importance of each and every character in your program. તમે હેઝ લખો છો તો હેઝનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, એન્કલ બ્રેકેટ લખે તો એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું, વોઇડ પછી બ્રેકેટ મેઇન પછી બ્રેકેટ મૂકે તો એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું, રિટર્ન લખ્યું કે કેમ ના લખવું, એ બધી આપણને ખબર હોવી જોઈએ. જો ખબર હોય તો જ તમને પ્રોગ્રામિંગ આવડે, બાકી પ્રોગ્રામિંગ આવડે નહીં. ગોખાય નહીં કોઈ પ્રોગ્રામ. તમે જે બાયોલોજીમાં લોકો કરે છે ને, આખું આખું ગોખી નાખે, ફિઝિક્સમાં થિયરી ગોખે. યુ કેનોટ મગ અપ યોર પ્રોગ્રામ્સ. It should come directly from brain. તમે જો આ રીતે પ્રોગ્રામિંગ શીખશો તો તમારે ક્યારેય કોઈની હેલ્પ નહીં લેવી પડે. સમજાય છે જે કહું છું એ? હા કે ના? યસ સર. Yes, sir. અને જેને પ્રોબ્લેમ હોય એ કહેજો, તો આપણે 5 વાગ્યા પછી એક્સ્ટ્રા ક્લાસ જેવું રાખશું, જેની અંદર તમને તમારા ડાઉટ સોલ્વ કરી શકાય. જ્યાં સુધી પહેલા 2 યુનિટ ક્લિયર નહીં થાય, હું તો પહેલા 2 નથી કીધું, પહેલા યુનિટમાં કંઈ જ નથી. ઇન સેકન્ડ યુનિટ if something is left out, then it will create problem for you. એટલે સેકન્ડ યુનિટ આપણું એકદમ ક્લિયર હોવું જોઈએ. સી લેંગ્વેજ શું છે આપણને સેકન્ડ યુનિટમાં જ સમજાવવામાં આવ્યું છે. સમજાય છે બધાને? Yes, sir. હા સર. Okay, so we move on to our list of operands one by one. જો થઈ શકે તો, અથવા અહીંયા રાખવું, બહુ થઈ ગયું. મને સેકન્ડ યુનિટમાં જ મારે ભણાવવું પડશે. થર્ડ યુનિટ ઓનવર્ડ્સ I will come and go within 10 minutes. હું 10 મિનિટની અંદર હું લેક્ચર સ્ટોપ કરી દઈશ. તમારા માટે ઘણું બધું આવી જશે. પછી મારે વધારે નહીં ભણાવવું પડે તમને, પણ પહેલા 2 યુનિટ 2 થી 2.5 યુનિટની અંદર તમારે ધ્યાન આપવું પડશે વધારે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. આ જોઈએ આપણે, માઇનસ ઓપરેટર જોઈ લીધો ને આપણે. -5 લખીએ તો શું થાય? વોટ ઇઝ ધીસ? નેગેશન ઓપરેટર. માઇનસ શું છે? નેગેશન ઓપરેટર છે. એટલે a ની વેલ્યુ સપોઝ 5 છે, તો b -a લખું તો શું થાય? a ની વેલ્યુ નેગેટિવ થઈ જાય અને એમાં સ્ટોર થઈ જાય. હું c ડાયરેક્ટલી -10 પણ લખી શકું છું. બરાબર? સ્ક્રીન શેર કરો સર. હા, સ્ક્રીન શેર કરો. લ્યો, સારું થયું વહેલા બોલ્યા, નહીં તો લેક્ચર પૂરું થઈ જાય પછી લોકો બોલે. a = 5 લખું છું, બરાબર, અને b -a લખીએ તો a ની વેલ્યુ નેગેટિવ થઈ જશે અને b માં સ્ટોર થઈ જશે. ધીસ ઇઝ નેગેટિવ ઓપરેટર or unary operator we can say. Second is plus and minus. a = 5 છે જ, આપણને ખબર છે, બરાબર. Now if I write a ++ b = 10 છે, assume કરી લો, and I am writing b = or b -,
we can say b equal to b minus minus. What will happen? This is equivalent to a equal to a plus 1. એટલે આનો મતલબ શું થયો? a ની વેલ્યુ શું થશે? 6 થઈ જશે. આનો મતલબ છે b equal to b minus 1. એટલે આની વેલ્યુ શું થઈ જાય? 9 થઈ જાય. સમજાય છે બધાને? યુનરી ઇન્ક્રીમેન્ટ ઓપરેટર, આને શું કહીએ છીએ? It is known as increment operator, and this is known as decrement. decrement operator. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? This is known as increment operator, this is known as decrement operator. But I can write a plus plus, or even I can write plus plus a, or minus minus b. આગળ પણ લખી શકાય, પાછળ પણ લખી શકાય. This is known as postfix, this is known as prefix. This is known as prefix, this is known as postfix. બેનું કામ પણ અલગ અલગ છે. બેનું કામ કેવું છે? અલગ અલગ છે. આ પણ 6 જ કરશે, આ પણ 6 કરશે અને આ પણ 9 જ કરશે. પણ if I am writing same thing in expression, what it will do? It will, if I am writing in expression, or if I am using it in expression, it will clear your concept of postfix and prefix. If I am writing plus plus a plus 5 and into b minus minus, this is one expression, and this is another expression, we can say. બીજું એક્સપ્રેશન આપણે લખીએ a minus minus plus 5 into minus minus b. Here value of a is 5, b is 10. Same, a equal to 5, b equal to 10. સમજાય છે બધાને? હા કે ના? Now if I evaluate this expression, what will happen? मैं શું લખ્યું છે? plus plus a. So value of a will be incremented to 6 plus 5 into b minus minus, that is 10. Now it will evaluate expression. 5 or 6 plus 5, same precedence rules is followed. हाँ b minus minus 9 આવે 10. એ વાત ખરી તારી, પણ હું આ લખી લઉં પછી તું મને કહેજે. આ થશે 11 into 10, and that is what? મેં અહીંયા લખ્યું c equal to, અહીંયા પણ c equal to છે એવું એઝ્યુમ કરી લેજો. હવે શું આવશે? 110 આવશે. છેલ્લે હું પ્રિન્ટ કરું તો એની વેલ્યુ શું આવશે? 6 આવશે અને b ની વેલ્યુ આવશે 10 આવશે. સેમ વસ્તુ અહીંયા જઈ લઈએ આપણે. a minus minus, तो 5 plus 5 into 9. So 10 into 9 is equal to 90. तो c equal to કેટલા થશે? 90 થશે. અહીંયા c equal to 110 થયા. b equal to થશે 6, sorry, a equal to 6 અને b equal to થશે 10. Sorry, 9. અહીંયા પણ 9 હો. કેવું કન્ફ્યુઝ થયા? Yes sir. ઓકે, હવે આને સમજીએ. If it is prefix, this is what? Prefix increment operator, and this is postfix decrement operator. If it is prefix, then it will be evaluated before anything is evaluated in your expression. આખા એક્સપ્રેશનમાં કંઈ પણ થાય એ પહેલાં આનું ઇવેલ્યુશન થઈ જાય. એટલે આનું રિઝલ્ટ શું આવે? આને ઇવેલ્યુએટ કરીએ તો એની વેલ્યુ 5 હતી, તો આનું રિઝલ્ટ શું આવી જશે? 6 થઈ જશે. તો 6 અહીંયા મૂકી દીધું.
B5 and sorry 5 as it is into B. This is postfix. Postfix ક્યારે થશે? જ્યારે આખા એક્સપ્રેશનનું રિઝલ્ટ આવી જશે પછી ડિક્રીમેન્ટ થશે, પછી એને ઇવેલ્યુએટ થશે. એટલે 10 મેં એઝ ઇટ ઇઝ મૂકી દીધો. સમજાઈ ગયું બધાને? આનું રિઝલ્ટ આવી જાય અને વેલ્યુ શેમાં સ્ટોર થઈ જાય? સી માં થઈ જાય, પછી આ ડિક્રીમેન્ટ થાય ત્યાં સુધી થાય નહીં. જ્યારે આગળ હોય તો સૌથી પહેલું એ થઈ જાય. ખબર પડી? Yes, sir. એટલે આનો આન્સર 110 આવ્યો. સેમ વસ્તુ અહીંયા આપણે ફોલો થશે. આ ડિક્રીમેન્ટ છે, સોરી આને તો પ્લસ પ્લસ લખવાનું હતું નહીં, એ પ્લસ પ્લસ છે, મેં 3 પ્લસ સાથે મૂક્યા છે. એ પ્લસ પ્લસ તો 5 એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, ધેન 5 ઇન્ટુ માઇનસ માઇનસ બી, તો માઇનસ માઇનસ બી આગળ છે તો શું થઈ ગયું? 9 થઈ ગયું. ધેન 10 ઇન્ટુ 9 દેટ ઇઝ 90. 90 અહીંયા આવી ગયું. પછી હવે એની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવો તો શું આવશે? 6 આવશે. અને બી કરાવો તો શું આવશે? 9 આવશે. અહીંયા 9 6 અને 9 બે સેમ જ છે, પણ ડિફરન્સ ક્યાં છે? ઇવેલ્યુએશનમાં. કોઈ ડાઉટ છે આમાં? સર એમાં પેલું રૂલ એપ્લાય ના કરાવાય? 6 પ્લસ 5 ઇન્ટુ 10 છે એ જગ્યાએ 10 ઇન્ટુ 5 પહેલા ને પછી પ્લસ. એ તો હમણાં જ આપણે જોયું ને, થોડી વાર પહેલા જ જોયું આપણે. હા કે ના? લેફ્ટ ટુ રાઈટ. હા, લેફ્ટ ટુ રાઈટ એસોસિએટિવિટી. ખબર પડી ગઈ? પ્રીફિક્સ, પોસ્ટફિક્સ, ઇન્ક્રીમેન્ટ એન્ડ ડિક્રીમેન્ટ ઓપરેટર. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we move on to other operators. Negation, then not, and these are all binary operators. તમે ભણ્યા હશો not operator binary માં, પછી and operator ભણ્યા છો ને? Yes, sir. અને એક બીજો આવશે or operator પણ આવશે. અહીંયાથી નીકળી ગયો બિચારો. A Pipesen is your OR operator. Pipesen is your OR operator. બરાબર? આ એક્સક્લુઝિવ OR, not, and અને OR. પછી આ પોઇન્ટર ઇનડાયરેક્શન ઓપરેટર જ કહીએ છીએ આપણે. અને આ કાસ્ટ ઓપરેટર કહેવાય છે. ટાઈપ બ્રેકેટમાં લખ્યું હોય એને શું કહીએ આપણે? કાસ્ટ ઓપરેટર. Size of is actually a function. Size of is actually a function in C language, but it is considered as an operator. It is considered as an operator. Size of એક જ એવું ફંક્શન છે જેને ઓપરેટર તરીકે ગણવામાં આવે છે. લખવું હોય તો લખી લેજો, યાદ રાખવું હોય તો રાખી લેજો, કારણ કે વાયવાની અંદર ઘણા બધા પૂછતા હોય છે. સાઇઝ ઓફ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ થાય ત્યારે વાયવા લેવામાં. And what does it do? એ શું કરશે? Size of function will return value of or bytes occupied or used by that particular variable or data type. Size of શું કહેશે? કોની સાઇઝ બતાવશે? If I write size of a તો મને શું આપે? 2 રિટર્ન કરશે, because a is of integer type. a is કઈ ટાઈપનું છે? integer ટાઈપનું છે. I can directly write size of આવું પણ લખી શકું છું. It will return me 2. મને શું આપશે? 2 આપશે. I can write size of float. એ શું કરશે? It will return me 4. આ મને 4 આપશે. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? What is size of operator? It is a function which will return how many bytes are used by that data type or variable in memory. Then comes type operator or cast operator.
ટાઈપ કાસ્ટિંગ સ્પેશિયલી આપણામાં કન્વર્ઝન પણ થાય છે ને, એક કાસ્ટમાંથી બીજી કાસ્ટમાં કન્વર્ટ થઈ જાય, એમ અહીંયા પણ કન્વર્ઝન થઈ શકે. ઇફ આઈ એમ હેવિંગ ટુ વેરિયેબલ્સ integer a comma b and a equal to 10 and b equal to 2 or 3, or I will say a equal to 5 and b equal to 2. If I write, I've got one more variable c equal to a by 5. What is value of c? c માં શું આવશે? 1. c માં 1. c માં સોરી b કરી દઈએ. હવે શું આવશે? 2.5. 2. ઓકે, 2 કોણે કીધો? નામ બોલે. મેં. હવે એમાં મને નથી ખબર પડતી. સોહાના. સોહાના, કેમ 2 આવે? ઇન્ટીજર માં લખ્યું છે ને c int abc એટલે 2 આવે. ફ્લોટ હોત તો 2.5 વેરી ગુડ, આવશે. વેરી ગુડ. 2 2s are 4, રિમાઇન્ડર 1. તો આ આન્સર શું આપશે? 2 જ આપશે, બીકોઝ બોથ સાઇડ્સ ઓફ ડિવિઝન ઓપરેટર આર ઇન્ટીજર. બે કેવા છે? ઇન્ટીજર છે. સમજાઈ ગયું બધાને? હા કે ના? Yes, sir. બંને સાઈડ કેવા છે? ઇન્ટીજર વેલ્યુ છે ને, એટલે હંમેશા આન્સર પણ શું આવશે? ઇન્ટીજર આવશે, ડેસિમલમાં ના. 2.5 ભલે થયો, અહીંયા આપણે 0 મૂકીએ 0.0 અને અહીંયા 10 થાય, પછી 2 5 10 કરીએ અને પછી અહીંયા 0 0 થઈ ગયો, આ 0.5 આવે જ નહીં. એ બે સાઈડ ઇન્ટીજર છે તો આન્સર પણ ઇન્ટીજર આવે. મારે 2.5 આન્સર જોઈએ છે. હું ચેન્જ કરું છું, ફ્લોટ સી કે લઈ લો. હવે આવશે? Yeah, sir. હવે પ્રિન્ટ કરીને આપણે printf c બેકસ્લેશન c ઇક્વલ ટુ %f. તો શું આવશે ખબર તમને? 2.00000 6 મીંડા ભેગા બતાવશે. સમજાઈ ગયું બધાને? બીકોઝ ઇટ વિલ રિટર્ન ઓનલી, આ તો શું આપશે? ઇન્ટીજર જ આપશે. It will not give you float, but as c is a float variable, it has got 6 places for decimal value. તમારી ડેસિમલ વેલ્યુ માટે કેટલા પોઝિશન્સ છે? 6 છે, તો 6 જગ્યા પર 0 બતાવી જશે. Now if I write instead of this c equal to a by 2.0, what it will do? શું કરશે આ? It will give me 2.500000. સમજાય છે? બેમાંથી એક વેલ્યુ કેવી છે? ફ્લોટ છે ને, પોઈન્ટ છે, ડેસિમલમાં છે. તો હવે મને ડેસિમલમાં આન્સર આપશે. બાકી ત્યાં સુધી મને શેમાં આપશે આન્સર? ઇન્ટીજરમાં જ આપશે. સમજાઈ ગયું આ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I have written 2.0 over here, but if I want to convert this expression or any of this operand into float temporary, what can I do? I can use cast operator. c equal to, મારે એને ટેમ્પરરી ફ્લોટમાં કન્વર્ટ કરવો છે, તો મેં આને બ્રેકેટમાં શું લખી દીધું? ફ્લોટ લખી દીધું. ફ્લોટ a લખું, મીન્સ એની વેલ્યુ શેમાં કન્વર્ટ થઈ ગઈ? હવે ફ્લોટમાં થઈ ગઈ, બાય b. તો હવે મને આન્સર શું આપશે? 2.5 times 0. સમજાઈ ગયું આ? What I have done? I have changed type of a temporarily to float for this expression. આ એક્સપ્રેશન પૂરતું મેં શું કર્યું? એની વેલ્યુ ફ્લોટમાં કરી દીધી. સમજાય છે બધાને? હા કે ના? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So typecasting is also understood. We apply these remaining operators on binary data type.
this we use with pointers. આપણે બાકીના જોઈ લીધા, જ્યારે પોઈન્ટર જોઈશું ત્યારે સ્ટાર જોઈશું, અને આ આપણે બાઇનરી સાથે યુઝ કરીએ છીએ, એ પછી ક્યારેક જોઈશું ટાઈમ મળશે તો. Then we come on to relational and comparison operator. This is less than equal to, greater than equal to. I can use it with if statement or wherever logical operation is required. A greater than B use કરવું હોય તો કરી શકાય. પછી if A greater than or equal to B use કરવું હોય તો કરી શકાય. if A greater than less than B use કરવું હોય તો કરી શકાય. less than છે. I cannot use like this, if A greater than B greater than C. આવું ના થાય ક્યારે. It is not allowed. It is not allowed. This is wrong. આ પૂરેપૂરું ખોટું છે, એટલે આ યુઝ થાય જ નહીં. We can use only two operands with this operator. તો આ ઓપરેટર સાથે પણ 2 થયા, પણ આવું કન્ટિન્યુએશનમાં કે ના લખાય ક્યારે. જો મારે જોડે જોડે ચેક કરવા હોય તો I can write something like this. If A greater than B and A greater than C. જો A B કરતા મોટો છે અને A C કરતા મોટો છે તો A સૌથી મોટો છે. તો printf શું કરો? A is greatest. સમજાઈ ગયું? આ અહીંયા એલ્સ કરીને પછી આગળ જઈ શકો તમે પછી. કોઈ ડાઉટ છે આમાં? This is known as logical and operator. બે કન્ડિશનને મેં કમ્બાઈન કરી છે, અને કઈ રીતે વંચાય? આ અને આ બંને સાચી હોવી જોઈએ. જો બેમાંથી એક ખોટી હોય તો એ મોટો ના કહેવાય. જો પહેલી જ ખોટી પડે તો એ બીજી ચેક કરવા ના જાય. પહેલી જ ખોટી પડે તો બીજી ચેક કરવા પણ ના જાય. સમજાઈ ગયું? આ અને આ બંને સાચા હોય તો આ કરવાનું, અને બેમાંથી એક ખોટું હોય તો એસમાં જતું રહે. લોજિકલ એન્ડ operator. Same way we have got logical or operator. A greater than B or A greater than C. બેમાંથી એક સાચી પડે તો પણ એ સાચું કહેવાય. પહેલું સાચું હોય તો બીજું ચેક કરવાય ના જાય, સીધું ત્યાંથી નીકળે ભાઈ સાચી છે કન્ડિશન. કોઈ ડાઉટ છે આમાં? No, sir. Okay. So we have seen this logical operators, we have seen this relational operators. Equality we have already seen, correct? Equality જોઈ છે ને આપણે? A equal to B છે કે નહીં? Is A equal to 5 જોયું કે નહીં આપણે? Double equal to. So it is equality operator, and it is not equal to. એનાથી opposite છે. This is not operator, this is not equal to operator. If આપણે આવું કમ્પેર કરવું હોય, if A not equal to B તો આવું કરો. અને બીજી કન્ડિશન છે if A equal to B તો જે કરાવવું હોય નીચે તમે કરી શકો. કોઈ ડાઉટ ઇક્વાલિટી ઓપરેટર્સમાં? સર બોલો. સર આ લોજિકલ ને એન્ડ ઓપરેટર તમે કહ્યું એ બે ફોલ્સ હોય તો પછી એલ્સ માં જાય? ના, બેમાંથી એક ફોલ્સ હોય તો પણ જતું રહે. પહેલું ફોલ્સ મળે તો પાછળનું ચેક કરવા ના જાય. અહીંયા એન્ડમાં શું થાય? પહેલું ફોલ્સ મળી ગયું એટલે આખી કન્ડિશન ખોટી થઈ ગઈ, કારણ કે એને કોઈ પણ એક ખોટું હોય તો પણ ખોટું છે એન્ડમાં. અને અહીંયા કેવું છે? કોઈ એક સાચું હોય તો પણ સાચું છે, એટલે કોઈ પહેલું સાચું મળી ગયું તો એ બીજું ચેક કરવા ના જાય, સાચું સાચું કરીને નીચે આવી જાય સીધું. ક્લિયર? Yes, sir. These are bitwise operator. We use it on binary operators. Sorry, here these are simple operators. Not છે. This is not operator. જો આખી કન્ડિશન મારે ખોટી કરી દેવી હોય, if A greater than B and A greater than C અને એની આગળ હું નોટ નાખી દઉં તો આખી કન્ડિશન ભલે સાચી હોય તો પણ ખોટી થઈ જાય, અને ખોટી હોય તો શું થઈ જાય?
સાચી થઈ જાય, ઊંધું થઈ જશે. ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. ટ્રુ હોય તો ફોલ્સ થઈ જાય, ફોલ્સ હોય તો ટ્રુ થઈ જશે. ધીસ ઇઝ નોટ ઓપરેટર. હું આગળ મૂકી દઉં, છેક આગળ મૂકું છું. જે હોય એનું ઊંધું કરી આપે. સમજાઈ ગયું? હા કે ના? યસ સર. ઓકે. ધીસ ઇઝ યોર એન્ડ ઓપરેટર. આ કયો છે? એન્ડ ઓપરેટર છે. અને આ એન્ડ ઓપરેટર ક્યાં યુઝ કરીએ આપણે? સ્કેનએફ માં જોયો હતો ને? સ્કેનએફ %d અને %a. ઇટ gives me એડ્રેસ ઓફ a. અને સ્કેનએફ માં એડ્રેસ આપું તો જે યુઝર એન્ટર કરશે એ ક્યાં જશે? a માં જશે. એ ક્યાં જશે? a માં જશે. સમજાઈ ગયું એડ્રેસ ઓપરેટર? We have seen not operator, we have seen address operator. Then comes pointer operator. અત્યારે કોણ આવ્યું? ઓહો આયુષ, વેલકમ. ક્યાં હતો અત્યાર સુધી ભાઈ તું? બહાર હતો અત્યાર સુધી. અચ્છા અચ્છા, એ કામ હશે ને? હા સર. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. સો ધીસ ઇઝ યોર એડ્રેસ ઓપરેટર. આ આપણે પછી છેલ્લે જોઈશું. એન્ડ ધીસ આર બીટવાઇઝ ઓપરેટર. એન્ડ ઓર અને નોટ તમે શીખેલા છો ને? એન્ડ ઓર અને નોટ તમે શીખ્યા. એન્ડ એક્સક્લુઝિવ ઓર અને ઓર ઓપરેટર. નોટ તો ઉપર વાળું જ ચાલશે તમારે. ધીસ ઇઝ યોર નોટ બાઇનરી ઓપરેટર. એન્ડ એક્સક્લુઝિવ ઓર અને નોટ. બાઇનરી તમે લોકો શીખ્યા ને? તો બાઇનરી ઓફ 5 ઇઝ 101. અને સપોઝ હું એને નોટ કરી દો, નોટ ઓફ 5, તો શું આવે? 0 1 0 આવી જશે ને? એટલે મને શું મળે? આન્સર 2 મળે. એ જ રીતે 5 = 101 છે અને 2 = 010 છે. સોરી, 5 = 101 છે. if I say આ a = 5 છે, b = 2 છે, તો એનું બાઇનરી આ, 2 નું બાઇનરી આ. if I write a and b તો શું થાય? 101 010. તો બે પોઝિટિવ છે ક્યાંય? બે પોઝિટિવ નથી, તો અહીંયા 0 આવશે, અહીંયા 0 અને અહીંયા 0. આન્સર ઇઝ શું આવશે? c = 0 થઈ જશે. અને if I write c = a or b તો શું મળશે મને? હવે જ્યાં બેમાંથી એક પોઝિટિવ હોય એ પોઝિટિવ 1 1 1, તો અહીંયા શું આન્સર આવશે? આ શેનો છે બાઇનરી? 7 નો. 7 નો બાઇનરી. આનો આન્સર 1 1 1 એટલે = 7 આવશે. સમજાય છે આ? એન્ડ અને ઓર. હા કે ના? સંભળાય જ કોઈને?